السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 82 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاعراف آیت 1 سے آیت 30 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کو اس کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے حاصل کر لو کہ اس کا اٹھ جانا اس کے اہل علم کے ختم ہو جانے کے ذریعے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قرب قیامت کیا ہوگا؟ کوئی بھی اہل علم باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ علم بھی اٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس علم کو حاصل کرو، یعنی کہ حاصل کرنے سے مراد کیا؟ یاد کرو، لرننگ کرو اور اپنے سینوں میں اتار لے انسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس علم کے ذریعے سے اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور فوز العظیم عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اور ہم سب کے بزرگوں کو، جو ہم سب کے والدین ہیں، ان سب کو اپنی رضامندی اور فوز العظیم عطا فرمائے اور جنت میں ان کو بلند درجات پر ان کو گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف دراصل کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے اور اس میں کتنے رکوع ہیں؟ اس میں دراصل 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ اعراف دراصل عرف کی جمع ہے اور اعراف کے معنی دراصل کیا ہے؟ اعراف کے معنی جو لفظی معنی ہیں، ٹھیک ہے، لفظی معنی الگ ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اعراف کے جو لفظی معنی ہیں وہ بلندیوں کے ہیں، بلند جگہ کوئی، ٹھیک ہے، اور اصلاح میں جو اس کی میننگ ہے، اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان کا ایک جگہ ہے، وہ واقع ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور سے سن لیجیے، اعراف کا لفظی معنی کیا ہے؟ بلندیاں ہیں، بلندی ہے، لفظی معنی بلندی ہے، اور اصلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ تو جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کیا ہوں گے؟ برابر برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے، ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں پر رکھا جائے گا، یہاں پر ٹھہرا دیا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ وقت، وہ عرصہ کتنا ڈپریشن کا ہوگا نا، کتنی ٹینشن کا ہوگا کہ جو جہنم ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، ان دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جل رہے ہوں گے، اور پھر جنت بھی ایک دم سامنے ہے، لیکن جا نہیں سکتا انسان۔ تو چونکہ اس صورت میں نا اعراف کا بھی ذکر ہے اور اس کے جو اعراف کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے جو لوگ، کچھ لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، تو اس دیوار ایسی ہوگی، کچھ ایسی اونچی سی دیوار ہوگی، تو اس کے اوپر وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، نہ وہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ وہ جہنم میں جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ اس جگہ پر ویٹنگ لسٹ میں ویٹ کر رہے ہوں گے، تو اس لیے اس جگہ پہ جو بیٹھے ہوں گے تو اس جگہ کا جو نام ہے وہ اعراف ہے۔ تو اعراف میں، سورہ اعراف میں دراصل توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ہی زور کیا گیا ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں کا مضمون ہی یہی رہتا ہے، اور اس میں تقریباً 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں تقریباً 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ حروف مقطعات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آیت 2 دیکھیے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل بھی تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی بھی تنگی، تو بالکل تنگی آپ کے سینے میں نہ ہو۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نا اس کو پہنچا دیجئے جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور پہنچانے میں ذرا سی بھی آپ کو سینے میں کوئی بھی تنگی نہ ہو۔
दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग जो है ना यकीन नहीं करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे और उनको झुठला देते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, ईज़ा देते थे और तो इस तरीके से वो काफ़ी उनका जो सीना था काफ़ी गम से भर जाता था। अब जब सीना गम से भर जाता है तो क्या होता है इंसान का दिल तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि फला यकुन फ़ी सदरिका, बिल्कुल भी आपका सीना जो है आपके दिल में कोई भी तंगी ना हो। क्योंकि आपके लिए जो हाफ़िज़ है और जो आपके लिए मददगार है वो तो अल्लाह। Viva, you are now connected. शुकूक और शुबहात किसके दिल में हो सकता है ना कि जो सारी उम्मत है वो मुखातिब है। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा कर मुखातिब कौन लोग हैं? ये सारी उम्मत मुस्लिमा मुखातिब है कि इसके नाजिल होने में ये किताब दरअसल अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है ना, इसके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में तुम्हारे दिल में कोई भी तंगी नहीं होनी चाहिए, ज़रा सी भी तंगी नहीं होनी चाहिए। और दरअसल ये क्या है, इसके ज़रिए से आप लोगों को डराइए और ये नसीहत है किन लोगों के लिए? सबके लिए नहीं नहीं है। ये जो नसीहत है वो सबके लिए नहीं है। ये दरअसल नसीहत किन लोगों के लिए है? लिल-मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। तो सारी उम्मत के लोग इससे मुखातिब हैं कि वो बगैर किसी शक और शुबा के इस कुरान करीम की इत्तिबा करें, इस पे ईमान ले आए, इसके अहकाम को फ़ॉलो करें। आयत 3 देखिए। तुम लोग इस किताब का इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है और अल्लाह को छोड़कर दूसरे रफ़ीकों का इत्तिबा मत करो। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते हो। तो जो लोग ईमान वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे फरमा रहे हैं कि तुम लोग ना इस किताब भी करीम कुरान करीम की ये किताब है ना, इस कुरान करीम की इसकी पैरवी करो और जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है और अल्लाह को छोड़कर दूसरे जो रफ़ीक है ना, जो दूसरे फॉलोअर है जो भी गैरुल्लाह की तरफ आपको दावत देते हैं उनकी इत्तिबा नहीं करना है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? बड़ी कम ही नसीहत हासिल करते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। तुम लोग ना इस किताब की सिर्फ इत्तिबा करो और इस किताब को छोड़कर अगर तुम गैरुल्लाह की इत्तिबा करोगे तो क्या है दरअसल फिर तुम नसीहत मानने वाले नहीं हो। तो जो भी गैरुल्लाह है, जो भी अल्लाह के अलावा कोई और रास्ता है, मिन दूनिही, उसके अलावा है ना, वला तत्तबिउ मिन दूनिही, तो जो और तुम ना पैरवी करो अल्लाह के अलावा किसी और दोस्तों की, किसी और औलिया की, किसी और जो है साथियों की। लेकिन तुम ना बहुत कम नसीहत हासिल करते हो, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। तो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया दरअसल वो क्या चीज़ है? वो दरअसल कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस है। तो जो कुरान है और फिर क्या है? हदीस है। यानी हदीस भी इसलिए क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो भी नाजिल फरमाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो कुरान है वही जली कही जाती है और वही खफ़ी जो हदीसों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वो भी क्या है? वो भी नाजिल हुई है, वो भी वही खफ़ी कहलाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहा, जो भी कहा अल्लाह के हुक्म से कहा। तो जो भी हदीसों को इत्तिबा करेगा, जो भी कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करने वाला है वो भी क्या है? हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, ये वही रास्ता है जो सीधा जो अल्लाह की तरफ जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है। ये सीधा रास्ता है। तो इसी पर चलना क्या है? यही फलाह और कामयाबी का रास्ता है। इसको छोड़कर जो भी हाँ, किसी की इत्तिबा करता है, अपने दोस्तों की, अपने शुर अपने शरीकों की और अपने औलिया की, अपने पीरों की, अपने वलियों की, अपने दोस्तों की, तो फिर वो सब क्या है? वो नसीहत हासिल करने वाले नहीं है किसी कीमत पर। आयत देखिए, आयत नंबर 4। वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। और बहुत सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया, उन पर हमारा अज़ाब रात के वक़्त पहुँचाया और ऐसी हालत में कि वो दोपहर में आराम कर रहे थे। क़ाइलून यानी क़ैलूला से है, जो दोपहर के वक़्त आराम करने को कहा जाता है। मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब अचानक ऐसे वक़्तों में आया, जब कि लोग आराम और राहत की साँस ले रहे थे, सो रहे थे, बेखबर सो रहे थे। अल्लाह ने ऐसी गिरफ्त की कि वो सब के सब ख़त्म कर दिए गए। तो जो भी अल्लाह की नाफ़रमानी करेगा, जो भी अल्लाह के हुक्मों की नाफ़रमानी करेगा, तो अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ कभी भी आ सकती है। कोई भी फिर बचाने वाला नहीं हो सकता है। आयत 5 देखिए। जिस वक़्त उन पर अज़ाब आया उस वक़्त उनके मुँहों से सिवाय इसके कोई और बात ना निकली कि वाक़ई हम ज़ालिम थे। उन्होंने क्या कहा कि वाक़ई में इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कि वाक़ई में अल्लाह हम ही ज़ालिम थे। लेकिन अब जब वही बात होगी ना कि जब सामने फ़रिश्ते देख लिए, सामने क़यामत देख ली, तो जब ईमान लाना काबिल कबूल नहीं है ना, तो क्या फ़ायदा ऐसी उनकी जो है ना शर्मिंदगी के और ऐसी निदामत की, जब जब सब कुछ वाज़ेह हो गया, रिज़ल्ट आउट हो गया।
ندامت اور شرمندگی سے کیا فائدہ؟ تو ان کا یہ ندامت یہ شرمندگی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج اگر جب انسان اللہ کے آگے شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے تو اس کو فائدہ دے گی، لیکن موت کے قریب یا قیامت کے قریب یا توبہ کا دروازہ بند ہو جانا کے قریب کیا ہوگا؟ کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. آیت 6 دیکھیے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. تو پوچھ تاچھ ہوگی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے. إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ تو یعنی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نے آ کر ہمارا پیغام پہنچایا تھا. اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا ہماری امت کو. تو پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو جس کی تفصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات پر موجود ہے. جبکہ کفار جو ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا آیا ہی نہیں تھا. پھر امت محمدیہ یہ انبیاء کے لیے ان کفار کے خلاف گواہی دے گی. ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہم نے پڑھا تھا نا اسی بارے میں. تو لیکن یہ جو کافر ہے نا، جب ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا تو جہنم میں جو داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ اقرار کریں گے ہاں ہمارے پاس تو آیا تھا لیکن ہم ہی نے بات نہیں مانی. اس طریقے سے یہ ہوگا. تو قیامت کے دن کا منظر یہاں کھینچا گیا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان سب سے پوچھیں گے جن کے پاس پیغام پہنچا. تو جب بات پہنچ گئی اور پیغام پہنچانے والا آ گیا، پھر کوئی بھی عذر، کوئی بھی ہیل، کوئی بھی بہانہ نہیں چلنے والا. آج جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہم ان کاموں میں ان مسئلوں میں ہم ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے. ہم کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، ہم کیسے پڑھتے، ہم کیسے کرتے. جب پیغام آ گیا اور پھر نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا اس کا حشر، تو وہ ہم لوگ ابھی آگے دیکھیں گے. تو ضرور سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا. اور سب سے پہلے تو سوال لوگوں سے یہی ہوگا کہ تم نے عمر کن کاموں میں گزاری اور وقت کہاں لگایا. وقت کی پوچھ ہوگی، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن کاموں میں لگا یہ بھی پوچھا جائے گا. یہ جو سب سے بڑی قیمتی چیزیں ہیں. تو ضرور سوال ہوگا، ضرور وقت کا سوال ہوگا، سب چیز کا سوال ہوگا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے. پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے. آیت دیکھیے، آیت 8 ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اور ہم اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے. پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ دراصل کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں. آیت 9 دیکھیے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے. تو یہ وہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کا نہیں مانا، کوئی بھی بات نہیں مانی، کوئی بھی احکام نہیں مانا. لیکن ایک طرف کن کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ کے پیغامات جب بھی پہنچے انہوں نے کہا سمینا واطعنا، کہ اللہ سنا ہم نے اور اطاعت کی، ہم نے رسول کی بات مانی، ان کی اتباع کی، تو وہ لوگ کیا ہے؟ فلاح و کامیاب پانے والے ہیں. تو ان دونوں آیات میں کیا ہے؟ دراصل وزن اور اعمال کے مسئلہ بیان کیا گیا جو قیامت والے دن ہوگا. اکثر ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے، بھلا ہم جو آج جو گناہ کر رہے ہیں وہ کیسے ہمارا تولا جائے گا، یا ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ کیسے تولا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کیا 2000 سال پہلے کسی نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ایسا 2000 سال کے بعد کوئی موبائلز بھی آئے گا اور جو ایک ہی چھوٹے سے ڈبے میں ہوگا اور پوری دنیا انسان اس کے ذریعے سے دیکھ لے گا، گھوم لے گا، ہے نا؟ کسی نے سوچا تھا کیا؟ وہ بھی ایک انسان کی حقیر سی چیز ہے. اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اعمال کا بھی وزن ہوگا قیامت والے دن. تو یہاں پہ اعمال کی وزنوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ تولیں گے قیامت والے دن، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال رکھ کر تولے جائیں گے. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا
बुराइयों वाला जो भारी होगा वो दरअसल नाकाम हो जाएगा। ये आमाल किस तरह तौले जाएंगे, तो इसमें कई मुफस्सिरीन की राय है। यानी उनका जो ज़ाहिरी वजूद है ना, क्योंकि उनका जिस्म नहीं है, आमाल का अब कोई भी ज़ाहिरी वजूद और कोई जिस्म नहीं है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन की एक राय ये है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इनको एक जिस्म में तब्दील कर देंगे। आमाल को एक खूबसूरत सा जिस्म अता फरमा देंगे। जिसके आमाल अच्छे होंगे उनका खूबसूरत जिस्म, जिनके आमाल बुरे होंगे उनका बदसूरत जिस्म। तो उनका भी फिर वज़न किया जाएगा। दूसरी राय है कि वो जो है आमाल को सहीफों में यानी रजिस्टर में तौले जाएंगे, लिखे जा रहे हैं ना, लिखे जा रहे हैं, तौले जाएंगे, जिनमें इंसान के आमाल दर्ज होते हैं। और तीसरी राय ये है कि वो खुद साहिब अमल तौला जाएगा, यानी कि जो शख्स अमल कर रहा है उसको ही उठा करके तराजू में तौल दिया जाएगा। पता चल जाएगा कि इसकी इतनी नेकियां हैं और इसकी इतनी बुराइयां हैं। इससे इस तरीके से उसका पता चल जाएगा कि इसकी नेकियां कितनी की इसने और बुराइयां कितनी की हैं, सब पता चल जाएगा। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो कभी भी आमाल तौले जाएंगे, यानी क़यामत के दिन आमाल तौले जाएंगे। कभी आमाल जिस्म की शक्ल में होंगे, कभी आमाल सहीफों की शक्ल में होंगे, कभी इंसान और कभी जो साहिब अमल है उसको तौल दिया जाएगा। ये 3 तरीक़ों से हो सकता है तौला जाएगा। बाकी वल्लाहु आलम है, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं। वो खालिक है, मालिक है, और कुछ भी तरीके से वो तौला सकते हैं लोगों की नेकियों और बुराइयों को। तो सोचना हमें ये है कि हम अपनी फ़िक्र करें ना कि क्या वाक़ई में हमने कुछ कमाया है। तो हमारी भी ज़िंदगियाँ क्या है, बिल्कुल शॉर्ट होती चली जा रही, छोटी-छोटी ज़िंदगी होती चली जा रही है। तो ऐसे इंसान चीज़ें सीखे, दुआएँ सीखे अल्लाह से, और अपनी सजदों की कसरत बढ़ा दे, नफ़िल बढ़ा दे, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े, साथ-साथ फिर नफ़िल काम भी अदा करे, नफ़िल इबादत अदा करे, नफ़िल नमाज़ें अदा करे, तस्बीहात पढ़े, तस्बीहात करे, फिर तिलावत कुरान खूब पढ़े। ये सब क्या है, इंसान के आमाल नामे में नेकियों का बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा करने वाली है। सब में इंसान दौड़ लगाए। लेकिन कब? पहले लेकिन अपने घर के काम-काज करने के बाद। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने घर के ज़िम्मेदारी को छोड़-छाड़ के इन्हीं में लग गए, अल्लाह-अल्लाह कर रहे हैं, घर में बच्चे भूखे चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं या शौहर परेशान हो रहा है या सास-ससुर परेशान है, बीमार है, उनको हम नहीं देख रहे, हम अल्लाह-अल्लाह कर रहे हैं ना। तो ये भी क्या है, ये भी नेकियां हैं। अगर आप घर में कोई बीमार आज़ार है, अगर आप उसकी तीमारदारी करें तो ये भी नेकी है। इसमें भी अल्लाह ताला ज़रूर आपको अजर देगा। अपनी ज़बान से अल्लाह की हम्द सना करती रहें और हाथों से जो है किसी बीमार की आप तीमारदारी करते रहें, तो ये भी क्या होगा, इंसान के लिए नेकियों का ज़ख़ीरा बन जाएगा इंशाल्लाह। फिर बच्चों की परवरिश का मामला आता है। घर के काम-काज इंसान कर रहा है, ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, तस्बीहात पढ़ता रहे, हाथों से अपने घर का काम-काज करता रहे। अगर ऑफ़िस वाले हैं, ऑफ़िस वर्कर्स हैं, तो वो भी इसी तरीके से करें। अपने ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें। ऐसी तस्बीहात हैं कि सुभान अल्लाह व बिहम्दि सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये जो ऐसी तस्बीह है कि इसके पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका वज़न है। ज़मीन और आसमान की खला भर जाती है, इतना ज़्यादा वज़न है। ज़बान से चलते फिरते, उठते बैठते इसका ज़िक्र करें। 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से क्या होता है, इंसान के 1000 नेकियां उसको मिलती हैं। तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले कलमे हैं। इनको पढ़ें, जिसके पढ़ने से इंसान के नामाए अमाल में जो है नेकियों का अंबार लग जाता है, ज़ख़ीरा लग जाता है। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करते रहें। ज़बान पे जब जारी होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला मरते वक़्त भी वो भी जारी हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करने से क्या होता है, दिल के अंदर का कुफ्र और निफ़ाक़, ये सब कुछ सारी बीमारियाँ चली जाती हैं। आयत 11, आयत 10 देखें। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। और बेशक हमने तुमको ज़मीन में रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिज़्क़ पैदा किया कि तुम लोग बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो। तुम ना बहुत कम ही शुक्रगुज़ार हो। क़लीलन मा तशकुरून, शुक्र नहीं अदा करते, बहुत थोड़ा-सा शुक्र अदा करते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना कि हमने तुमको सब कुछ दिया, हमने तुमको ज़मीन में तुमको ठिकाना दिया, माश दिया। आपसे और हमसे खिताब है ना, ऐसा तो नहीं ना कि किसी और से खिताब है। आपसे, हमसे और जो भी कुरान पढ़ने वाला उन सबसे खिताब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने तुमको सब कुछ दिया ना, ज़मीन पे ठिकाना दिया, ज़मीन दी, बसाया, तुमको घर बनाया, तुम्हारा तुम रहते हो। तुमको सब कुछ दिया, सब नियामतें दी, लेकिन तुम क्या करते हो, क़लीलन मा तशकुरून, तुम तो बहुत थोड़ा-सा शुक्र अदा करते हो। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद वो लोग हैं जो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करने वाले होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को वो लोग नहीं पसंद हैं जो अल्लाह ताला का नाशुक्री करते हैं, शुक्र नहीं अदा करते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तुमको तुम्हें और ज़्यादा देंगे, मज़ीद देंगे। अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर क्या, मेरा अज़ाब भी दरअसल क्या है, सख्त है। तो हमें हमेशा अपनी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, कैसे भी हालात, कैसी भी सिचुएशन, कैसे भी आप ज़िंदगी के दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह के लिए और अल्लाह के जो अल्लाह ने हम पर जो चीज़ें ज़िंदगी में हम पर भेजी हैं, कभी भी उस पे शिकवा शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह से राज़ी रहें।
तभी तो अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाएगा ना। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो अल्लाह के दिए हुए हर चीज़ पे, हर फ़ैसले में, हर चीज़ पे हमें राज़ी हो जाए। और आप देखें कि चाहे कुछ भी हो, अल्लाह तबारक तआला की अगर हम जो है ना नेमतें गिनेंगे ना, तो जो चीज़ें नहीं मिली हैं, अगर जो चीज़ें मिली हैं तो उनका जो चीज़ें मिली हैं, नेमतें मिली हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। और जो चीज़ें नहीं भी मिली हैं तो से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो हमें दी नहीं। चलिए आयत देखिए, आयत नंबर है 11। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 25 तक आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा शुरू हो रहा है। तो यहाँ से इब्लीस और आदम का किस्सा शुरू हो रहा है। आयत नंबर 11 देखिए। और हमने तुमको पैदा किया है, फिर हमने ही तुम्हारी सूरतें बनाई हैं, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा कर लो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। तो यहाँ पे इब्लीस के बारे में जिक्र है। यहाँ तख्लीक आदम से मुराद दरअसल पूरी इंसानियत है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है सबको, सूरतें बनाई हैं और तुमको बनाया है, सूरतें बनाई, और अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि इब्लीस से कि आदम को सजदा करो, तो उसने इनकार कर दिया। तो तख्लीक आदम जब यहाँ पे जिक्र हुआ तो इससे मुराद दरअसल क्या है, पूरी इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमा दिया। इंसान की तख्लीक के कुछ स्टेज भी होते हैं। इंसान की तख्लीक के कुछ स्टेज हैं। पहला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको क्या बनाया था, मिट्टी से पुतला बनाया। फिर उसकी सेकंड स्टेप क्या है, उसकी सूरत गिरी की, यानी सूरतें बनाई। तीसरा स्टेप क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अंदर रूह फूंक दी। तो अल्लाह ताला की यहाँ पे इस आयत से भी बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की 3 मखलूक हैं, तो जिनका जिक्र है, और तीनों का ही यहाँ पर जिक्र है। इस आयत में तीनों मखलूक का जिक्र है। ठीक है, गौर से देख लीजिए इस आयत को। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना। कुल्ना के बाद ली मलाइका का जिक्र है। मलाइका यानी फरिश्ते। फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए हैं। तो फरिश्ते दरअसल किससे बने होते हैं, ये नूर से अल्लाह तबारक तआला ने बनाए हैं, नूर से पैदा किए हैं। तो मलाइका यानी फरिश्ते हैं। उस जुदू सिजदा करो ली आदम, आदम का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने किससे बनाया है, मिट्टी से बनाया है। ठीक है, फसजदू इल्ला इबलीस, इबलीस जो अल्फाज आया है, तो अल्लाह तबारक तआला ने इबलीस को जो बनाया है, यानी जिन्नात इससे मुराद है। तो जिन्नात को अल्लाह तबारक तआला ने किससे बनाया है, आग से बनाया है, आग की लपट से बनाया है। ठीक है, आग की लपट से जिनको बनाया गया है। तो आदम अल्फाज जो है, आदम का जो रूट वर्ड है अलिफ दाल मीम से है, तो इसका मीनिंग होता है जमीन का छिलका या जमीन की कोर। और इबलीस जो अल्फाज है, इबलीस, इबलीस बा लाम सीन से है, इसके माने होते हैं इंतहाई मायूस। और ये दरअसल इंतहाई मायूसी के बारे में बोला जाता है। आप देखिए पूरी दुनिया में कभी भी किसी ने किसी का नाम इबलीस नहीं रखा, चाहे जो भी कौम हो, चाहे जो भी कोई हो। तो आप देखें कि इसके माने क्या होते हैं, इंतहाई मायूस। दरअसल ये इबलीस दरअसल क्या था, ये जिनों में से था। इसका जो नाम था वो अज़ाज़ील था। इबलीस इसका लक़ब था। ठीक है, गौर से सुन लीजिए। इंतहाई मायूस इसका मीनिंग है। इबलीस बलद से है, बालाम सीन, और इंतहाई मायूस इसके मीनिंग है। और दरअसल ये क्या था, ये जिनों में से था। इसका नाम अज़ाज़ील है। इबलीस इसका लक़ब है। इबलीस इसका लक़ब है। और शैतान जो नाम है वो कोई मखलूक नहीं होती है। शैतान नाम की कोई भी मखलूक नहीं है। शैतान दरअसल एक सिफत है। ठीक है, क्वालिटीज है, चाहे वो इंसानों में पाई जाए और चाहे वो जिन्नों में पाई जाए। तो अल्लाह की नाफरमानी, झिटाई, जिद, गुनाह पर नादिम ना होना, दरअसल इसकी दलील यही है। और जो शैतान में ये पाई जाती है, जिसमें ये भी सिफात होगी, वही दरअसल क्या है, वही शैतान होगा। तो जो शैतान था उसने क्या नहीं किया, उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, उसने सजदा नहीं किया, और वो कयामत तक की नाफरमानों में से हो गया। तो इबलीस दरअसल क्या करने वाला था, वो नाफरमानी करने वाला में से हो गया। ठीक है, इबलीस दरअसल नाफरमानी करने वालों में से हो गया, उसने सजदा नहीं किया। लम यकुम मिन साजिदीन, और नहीं किया उसने सजदा अल्लाह के हुक्म से, और वो हो गया नाफरमानों में से। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर कयामत तक के लिए क्या किया, उसको मरदूद करार दिया। वो मरदूद है, नाफरमान है, अल्लाह के रहमत से दूर हो गया, क्योंकि उसने एक क्या सबसे बड़ी गलती की थी, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। उसने सजदा कर लिया होता तो कितना क्या होता, कि कोई भी मसला नहीं होता ना, कि इंसानों के पीछे फिर इब्लीस भी नहीं लगा होता। और फिर दरअसल ये भी अल्लाह की तरफ से सब लिखा हुआ था, मशीयत इलाही ये भी थी। आप देखिए, लेकिन गलती क्या थी, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती की, अल्लाह के हुक्म की एक बस बात नहीं मानी, कि एक सजदा नहीं किया ना। आप देखिए कि एक सजदा उसको कितना ज्यादा कयामत तक के लिए उसको मरदूद, और फिर उसके बाद जो ठिकाना है उसका जहन्नम है।
ابن آدم اللہ کے جو حکم کی نافرمانی دن بھر میں کتنی بار کرتا ہے، اور ساری زندگی کتنی بار کرتا ہے کہ دن بھر میں نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار، اور ساری زندگی نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کہ وہ نماز کی طرف نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، تھوڑے سے آنسو بہاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رب رحمت اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، رب کریم اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ کتنا اللہ غفور الرحیم ہے ہم سب انسانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت کرنے والا ہے کیا؟ اتنی نافرمانی ایک بندہ کرتا ہے، اور پھر جب وہ رو دیتا ہے، تھوڑے سے آنسو بہا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مان بھی جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن کیا ہمیں ساری زندگی انسان کو گناہوں میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کی، رونے کی، پچھتانے کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے موت واقع ہو جائے۔ تو کبھی بھی کسی بدگمانی میں نہ جیے کہ ہم ابھی یہ ہم سے ہو جا رہا ہے، گناہ کر لے رہے، پھر ہم اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں گے، رو لیں گے گڑ گڑا کے، نہیں۔ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو اس سے پہلے انسان فوت ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی انسان فوت ہو گیا ہے، اچانک سے زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ نا۔ تو کبھی بھی اس شبہ میں آ کے، کبھی بھی جو ہے نا اس وسوسے میں آ کے کبھی بھی انسان گناہ کی طرف نہ جائے۔ اگر غلطی سے انجانے میں ہو جائے تو کیا کرے، فوراً اللہ کے آگے معافی مانگے، گڑا کے معافی مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے کہ اس بات نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے نا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ابلیس کا جواب تھا، اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انا آ گئی تھی اس کے اندر، انا انا بہت بری چیز ہے، جس کے اندر انا آئی وہ کیا ہوا، ختم۔ تو یہ انا، اس سے بہت بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تکبر نہیں آنا چاہیے، انا نہیں آنی چاہیے، میں نہیں آنی چاہیے کسی کے اندر کہ میں بیسٹ ہوں، آئی ایم دا بیسٹ۔ جس کے اندر یہ آیا وہ دراصل کیا ہوا، ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو پوری کائنات میں جس نے بھی کیا تھا نا یہ انا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوا، ہمیشہ کی جہنم۔ اور جو بھی اس کو فالو کرنے والے وہ سب جہنمی، کیونکہ اس نے کیا مظاہرہ کیا تھا، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور خلقتہ من طین، تو نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اپنے ہی قیاس آرائیوں سے اور اپنے ہی منمانے طریقوں سے وہ کہنے لگا کہ آگ بہتر ہے۔ آگ جو ہے وہ سمجھنے لگا کہ قیاس آرائیوں سے کہ آگ بہتر ہے، کہ تم آگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یعنی خود مرضی سے، اپنی مرضی سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کیا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی قیاس سے، اپنے ہی دماغ سے، اپنے ہی من سے آگ کو کہنے لگا وہ ہر چیز سے بہتر ہے، یہاں تک کہ مٹی سے بھی بہتر ہے۔ خود تصور کیا، خود ہی تصور سے کہنے لگا آگ بہتر ہے، اور مٹی کیا ہے، گری ہوئی چیز ہے، مٹی بہتر نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ مٹی سے بہتر کیا ہے، آگ ہے۔ تو وہ کچھ مفسرین کا قول ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مٹی زیادہ بہتر ہے، اور آپ دیکھیں کہ مٹی زیادہ ہی بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگ میں سوائے تیزی کے اور بھڑکانے کے اور جلانے کے علاوہ کیا کام ہے، کوئی کام آتی ہے آگ؟ جبکہ مٹی میں کیا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ثبات ہوتا ہے، اس میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، نباتات ہوتا ہے، زادی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے چیزوں کی، زندگی ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کی صلاحیت ہوتی ہے مٹی میں۔ تو یہ صفات آگ میں نہیں ہے بلکہ مٹی میں ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آگ جو ہے دراصل ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے، جبکہ جو مٹی ہے اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ مٹی سے بھی نباتات، سبزہ، پھل، سبزی وغیرہ، درخت اور فروٹس پیدا ہوتے ہیں، جبکہ آگ میں تو کچھ ایسا نہیں پیدا ہوتا ہے نا۔ آگ کی جو طبیعت ہے اس میں سرکشی ہے، جبکہ مٹی کی طبیعت میں کیا ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ تو آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے کہا کہ میں کیا ہوں، بہتر ہوں، اور اللہ سے نافرمانی کی اور تکبر کیا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ جب ان سے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، ندامت ہوئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، اللہ کے آگے جھک گئے، اور پھر کیا ہوئے، اللہ کے مقرب بن گئے۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو مٹی کیا ہے، آگ سے افضل ہے، یہ علماء کہتے ہیں ایسا۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز اس نے کیا تکبر کیا تھا، انا خیر منہ کا مظاہرہ کر دیا، تو اس کو یہ تکبر، اور پھر وجہ کیا تھی، تکبر، اور دوسرا کیا تھا، اس کو حسد ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہوئی، تو یہ تکبر اور حسد اس کو کہاں لے گئی، ہلاکت کی طرف لے گئی، ہے نا۔ کبھی بھی کسی سے نہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو حسد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچ بچ کے چلے، اور پھر اللہ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اتر جا یہاں سے، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں تو تکبر کرے، بس تو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہے۔ تو ابلیس کو اس کی انا لے ڈوبی۔ اگر وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہوتا تب بھی احکم الحاکمین کا حکم بجا لانا ضروری تھا، لیکن اللہ کے حکم کو غلط قرار دیا اور حجت بازی پر اتر آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، کہ تو یہاں سے نا اتر جا، تیرے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے، یعنی کہ جنت میں تکبر کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں یعنی جنت میں رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، اور یہاں پر تکبر سوال ہی نہیں اٹھتا، جنت کے اندر تکبر سوال ہی نہیں اٹھتا۔ فَأَخْرِجْنَكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے نا۔ تو یہاں جو ہے جو جس بات کا اشارہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تو نکل جا یہاں سے، تو اس سے مراد یہاں پر جنت کی طرف اشارہ ہے۔ ابلیس پہلے تو وہی تھا نا۔ تو حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا ایک باغیچہ بھی ہے جو عدن میں تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی وہیں پیدا کیے گئے تھے۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے اتارا ہے ان کو، تو وہ کیا ہے، جنت ہے۔ تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ آیت نمبر 14 دیکھیے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا۔ مطلب جو یہاں پہ بات آئی ہے نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نقل کیا کہ اس سے مراد دنیا کا ایک باغیچہ ہے جو عدن میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام ہی وہیں پیدا کیے گئے تھے۔ تو ابلیس نے دراصل کیوں کیا ایسا، سجدہ نہیں کیا تھا، تو ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا، اور آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس نکالا گیا تو لیکن ابھی زمین پر نہیں آیا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں وسوسہ وہ ڈالا اس نے، یعنی آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکا کر اس درخت کے پاس جانے کو ولغلایا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے کھلانے پر بھی آمادہ کر دیا۔ وسوسہ کس طرح ڈالا، اس کا کوئی بھی مطلب کہ یہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سے نہیں ہے کہ کیسے اس نے وسوسہ ڈالا، کیا ایسی تکنیک اس نے استعمال کی، واللہ عالم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دور سے اس نے آواز دے دی تھی، اس طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام اور جو ہے حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیے، آیت 14 ہے، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجیے اس دن تک کی جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ ابلیس کا یہاں پہ مہلت مانگنا پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 14 میں اس نے کیا کیا، مہلت مانگی، کس سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ تو چونکہ اس سے پہلے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین میں آباد کرنے کے لیے پیدا ہی کی گئی ہے، تو اسے خلافت بھی سونپی جائے گی، اسی وجہ سے اس پر ملونیت کا داغ لگا دیا۔ اس لیے اس نے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے مہلت دی جائے، یعنی میری عمریں اتنی لمبی کر دی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک کہ میں زندہ رہوں، میں جیتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجیے کہ میں اس دن تک کی مجھے مہلت دیے کہ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 15 دیکھیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ قبروں سے اٹھنے کے دن تک تجھے مہلت ہے، البتہ یوں فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، ہاں تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے۔ تو سورہ ہجر آیت نمبر 38 اور 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اسے مہلت دی، اور جب اس نے مہلت مانگی، ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ تو ایک لمبے وقت تک کی ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، ابلیس نے کیا کہا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دیجیے، انظرنی یعنی مہلت دے دیجیے، الی یوم اس دن تک کی، یبعثون یبعثون جو ہے بعث سے ہے، اٹھائے جانے سے اس سے مراد ہے، یعنی اس سے یہاں مراد قیامت ہے۔ تو اللہ سے اس نے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دی جب لوگ جو ہے دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، بے شک تو جو ہے مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 16، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا اچھا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے. کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے اللہ پر بلیم کیا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے لمبی عمر دینے کا وعدہ فرما دیا. تو ابلیس نے اپنی دشمنی کا بھی اظہار کیا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دینے کا وعدہ فرما دیا ابلیس کے لیے، اس نے مہلت مانگی نا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دیجیے قیامت تک کے لیے. تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا تھا؟ ابلیس نے اپنی دشمنی کا اظہار بھی کیا، بنی آدم سے اپنی ملونیت کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا. فبیما اغویتنی لاقعدن لہم صراط المستقیم. کہ آپ نے نا مجھے گمراہ کر دیا ہے. پہلے دیکھیں کہ پہلی چیز تو کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے حسد کیا، تمام گناہ کیے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا. اور چوتھا اس نے کام کیا اللہ کے اوپر بلیم کر دیا کہ کیوں ہم گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو جو شیطانی قسم کے جو انسان بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اپنے برائی کا بلیم، اپنے گناہ کا بلیم، اپنے جو گمراہ ہونے کا جو بلیم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ کرتے ہیں، جیسے شیطان نے کیا. خود اس نے اپنی غلطی نہیں مانگی، غلطی کی مانی نہیں، پھر معافی بھی نہیں مانگی، اور پھر اس نے اللہ سے جو ہے توبہ بھی نہیں کی، اور اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا، اور ان سب کے باوجود وہ تکبر اور عنا اور ڈھٹائی پر لگا رہا، تلا رہا. اور اس کے بعد بھی اس نے کیا کیا؟ آخری میں اللہ کے اوپر بلیم کر دیا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، کہ میں نا اب کیا کروں گا؟ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، یعنی آپ کے بندوں کو اللہ میں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کتنی محبت کرتے ہیں بندوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیات، ایک ایک جو بات چیت ہو رہی ہے نا شیطان اور اللہ کے بیچ میں، تو وہ جو بات چیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم لوگوں کو بتا دی، گفتگو بھی بتا دی کر کے، کہ دیکھو یہ بات ہوئی تھی، اے میرے بندو دیکھو یہ پورا واقعہ ہے، دیکھو تم اس سے الرٹ رہنا، تم اپنے دشمن سے الرٹ رہنا. تمہیں کیا نہیں کرنا ہے؟ تمہیں بس شیطان کے حکموں کی پیروی نہیں کرنی، تمہیں شیطان کی جو ہے اتباع نہیں کرنی ہے. تو یہ جو شیطان تھا دراصل اس نے اسی طریقے سے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اس آیت کو آپ لوگ چاہے ہائی لائٹ کر لیجئے، اور پھر چاہے اپنے گھروں میں لکھ کے لگا لیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے. بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ سب، کہ ایک تو اس نے غلطی کی، اور دوسرا اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کہ میں اس لیے گمراہ ہوا ہوں، اس کی وجہ کون ہے؟ آپ ہیں. تو ہمیشہ جو نافرمان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ پر بلیم کرتے ہیں، یا دیندار لوگوں پر اس طرح سے بلیم کرتے ہیں کہ میں جو گمراہ ہوا یہ اس کی وجہ آپ ہے، آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں. تو اس نے کہا کہ فبیما اغویتنی، کہ آپ نے مجھے نا گمراہ کر دیا ہے، لاقعدن، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، گھات لگا کے. لاقعدن یعنی کہ قاد سے ہے، قاف عین دال سے، یعنی کہ اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ بیٹھنا. البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، ایک دم بالکل قسم کھا کے جیسے اس نے بالکل ٹھان لیا ہے. ان کے لیے لہم جو مراد ہے، ان کے لیے یہاں پہ انسانوں سے مراد ہے، صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ. اللہ اور کاف کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی راہ. ٹھیک ہے، صراط کے بعد جو کاف آیا ہے وہ اللہ کا جو راستہ ہے. صراط کا یعنی کہ آپ کے سیدھے راستے پہ، مستقیم یعنی کہ سیدھے پہ. تو صراط المستقیم، اللہ میں آپ کے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. اور آپ دیکھیے کیا کیا ابھی اس نے جو ہے وعدے کیے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے نا، اسی پہ تو شیطان بیٹھا ہے، اسی کا اس نے تو وعدہ کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جو یہ ابلیس کی نا دوسری ڈٹائی یہی تھی کہ اس نے نا خود تو گمراہ ہوا، اس کے بعد اس نے جو ہے اب بھی اس نے اپنی طرف نہیں، بلکہ اس نے جو یہ کہا کہ مجھے گمراہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں انہیں آپ کی راہ سے بھی روکوں گا. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا. فبیما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. تو مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا. ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا، خیر سے ان لوگوں کو روکوں گا، اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا دوں گا. اس لیے بیٹھوں گا نا. آپ سوچتے ہوں گے کہ شر کے راستے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ شر کے راستے پہ اس لیے بیٹھا ہے کہ خیر کے راستے پہ تو میں روکوں گا، لیکن شر کا جو راستہ ہوگا اس کو میں بہت خوبصورت، بہت پسندیدہ، بہت لبھاونا میں بنا دوں گا. اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اس کو اختیار کرے، اس کو اختیار کرنے کی بھی میں ان کو ترغیب دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان نے کیا تھا. تو اس طریقے سے یہ اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم کی مطلب کیا ہے کہ وہ ہر خیر اور شر کے راستے پر ابلیس بیٹھا ہے. خیر کو روکتا ہے، خیر سے وہ روکتا ہے، اور شر کو کیسے خوبصورت بنا کے اور پسندیدہ بنا کر، لبھاونا بنا کر لوگوں کو اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، سجھاؤ دلاتا ہے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 17.
پھر ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں اور ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو نا شکر گزار پائے گا. یہ اس کا دوسرا وعدہ تھا اللہ سے. کتنا زیادہ ڈرانے والا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اگر جب قرآن پڑھتا ہے تو انسان واقعی میں جو ہے اس کو ایک تو اس کی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے جو اس نے اگر پڑھا ہوا ہے, اور جنہوں نے اگر نہیں پڑھا وہ پہلی بار پڑھ رہے ہوتے تو واقعی میں وہ پوری طرح سے الرٹ ہو جاتے ہیں. اس نے کیا قسم کھائی, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجدن اکثرہم شاکرین. ان کے پاس میں ضرور آؤں گا, ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے, ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے, اور آپ جو ہے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ چیلنج دیا تھا. کس نے؟ شیطان نے. کس کو دیا؟ اللہ کو دیا. ابلیس نے بنی آدم کو بہکانے کے لیے 4 دشاؤں کا ذکر کیا ہے. 4 دشائیں, کیونکہ نا ان دشاؤں میں سے کوئی کسی کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ابلیس کی آنے کا راستہ ہے. 4 دشائیں, دائیں سے, بائیں سے, پیچھے سے, سامنے سے, یہ 4 راستے ہیں ابلیس کے آنے کے. تو یہ راستہ اس نے بتا دیا, اور یہ راستہ اس نے کہا کہ اللہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا, ان کو بہکاؤں گا, ان کو زبردست ان کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا, ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, سب طرف سے میں ان کے پاس آؤں گا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی تمام جہاد سے, یعنی کہ اس کے جو ہے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم بھی دی ہے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح اور شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے, اور کبھی بھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے. وہ کلمات کون سے؟ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی والدنیا واہلی ومالی, اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي, اللہم فزنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, اور اپنے دین میں اور اپنے دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں. اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے. اے اللہ تو میری حفاظت فرما, میرے آگے سے بھی اور میرے پیچھے سے بھی اور میرے دائیں طرف سے بھی اور میری بائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی اور میرے عظمت کی اور میرے اوپر سے بھی, اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں کہ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں. یہ مسند احمد میں اس کا پورا آیت اور ترجمہ سب کچھ اور حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان کے چھلاوے تھے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے, اور یہ سب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے, اور یہ دعا آپ کو صبح شام کے اذکار میں بھی مل جائے گی. یعنی شیطان کا دراصل الٹیمیٹ جو گول ہے وہ کیا ہے؟ دراصل شیطان جو ہے نا اپنی قسم کو نہیں بھولا, اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر وہ آج بھی قائم ہے. بنی آدم کو بہکانے, ورغلانے اور گمراہ کرنے میں اس نے اس کی اولاد کے پیچھے پڑا ہے, اور اس نے کمر کس رکھی ہے. کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی, اور اس نے پوری طرح کمر کس رکھی ہے. یعنی آدم کی اولاد کو کفر اور شرک اور نافرمانی پر آمادہ کرنا, یہ سب اس کا یہی سب کام ہے. گمراہ زیادہ کرتا ہے, اور جو ہدایت والے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے سے ہیں, قلیل ہیں. یعنی گمراہ لوگ آج آپ دیکھیں پوری لسٹ پورے ہیں اس وقت دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں, اور ان سب لوگوں میں جو انسان موجود ہیں اس میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے اسلام والے ہیں, اور پھر ان اسلام والوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دراصل ہدایت والے ہیں. تو بہت تھوڑے سے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ گمراہ والے زیادہ ہیں اور ہدایت والے کم ہیں. یعنی دراصل شیطان کا نا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ وہ انسان کو پھر ناشکرا بنا دیتا ہے. اس نے کہا نا وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ اللہ کی اکثر جو انسان ہیں آپ ان کو کیا پیسہ پائیں گے, کس طریقے سے پائیں گے؟ ناشکرا پائیں گے, شکر گزار نہیں پائیں گے. تو یعنی شیطان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بنا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پاروں میں ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر میں, کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, دنیا میں زیادہ اور آخرت میں بہت ہی زیادہ شکر کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی, جو شکر ادا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مزید سے نواز دیں گے. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے ناشکری کی نا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور شیطان انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ ناشکرا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں وہ حاضر ہوتا ہے.
ہر چیز میں وہ دخل اندازی کرتا ہے. اگر کوئی آپ کے ہر کام میں نا دخل اندازی کرے, انٹرفیئر کرے, اگر کہیں کھڑے ہیں تو وہ پوچھے کیوں کھڑی ہو, اگر آپ بیٹھ جائیں تو وہ کہے کیوں بیٹھی ہوئی ہو, اگر آپ لیٹ گئے ہیں تو وہ پوچھے کیوں لیٹی ہوئی ہو. ہر وقت ہر کام میں آپ کے ہر چیز میں انٹرفیئر ہوں. آپ اگر کھانا پکا رہی ہیں تو وہ پوچھے کیوں پکا رہی ہو کھانا, کیا کر رہی ہو, یا کیسے کس طریقے سے کری. تو آپ کھانا جو ہے بنانا کیا ہوگا, ڈسٹربینس ہو جائے گا نا. ہر وقت دخل اندازی, انٹرفیئر. اگر کوئی ہر چیز میں آپ کے پھر مشورے میں بھی یا تنقید کرے یا کسی بھی طرح, ہر طرح سے ہر معاملے میں, زندگی میں ہر چیز میں ایک انسان ایسا ہو مقرر کہ وہ آپ کے ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتا ہے, دخل اندازی کرتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے, روک ٹوک کرتا ہے نا. داخلی ہے وہ, روک ٹوک تو جانے دیجیے. تو اس شخص سے آپ کیسے اس سے دوست بنا سکتی ہیں نا. تو اس سے تو آپ پھر کیا سمجھیں گے, وہ تو دشمن ہے نا, ہر وقت مجھے پیچھے پڑا رہتا ہے, میرے دوست کیسا ہی ہو سکتا ہے, یہ تو میرا دشمن ہے نا. تو اس کی تو پھر شکل بھی دیکھنا انسان پسند نہیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے شیطان آپ کے ہر کام میں مداخل ہے, وہ انٹرفیئر. اس کا صرف فرق کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے, اس لیے کہ آپ کو دشمن جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. آپ کو وہ دیکھ سکتا ہے, آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل کیا ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. جو آپ کا جو دشمن ہے وہ کیا ہے, وہ دشمنی آپ سے رکھتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ میں ہر وقت آپ کے ساتھ مداخل ہے. کوئی بھی نیک کام اگر آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, آپ کو اس سے روکتا ہے. پھر آپ کے دل میں اگر آپ نے کرنے کی ٹھان بھی لی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں اس کام کے نیکی کام میں ریاکاریاں کروا دیتا ہے. اس کو ریاکاریاں کرا کے پھر اس کو ضائع کروا دیتا ہے. پھر آئندہ کبھی دوبارہ اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو کہتا ہے ابھی تو تم نے بہت نیک کام کر لی ہے, تمہاری کاموں کی لسٹ تو بہت لمبی, چھوڑو ہٹاؤ, تم کیا کرو گے اتنا کام کر کے نیکی کے کام. اس خوش فہمی میں ہر انسان کو وہ مبتلا کرا دیتا ہے اور پھر اس کو اچھے کاموں سے, نیک کاموں سے اس کو روک دیتا ہے. کہتا ہے کہ تم دیکھو, تم تو ہمیشہ نماز پڑھتی تھی, کیا کرو گی عشاء کی نماز پڑھ کے, چھوڑو ہٹاؤ, رہنے دو, بعد میں پڑھنا دیکھا جائے گا, ابھی تم بہت تھک گئی ہو, سو جاؤ. اس طریقے سے وسوسے ڈال کے اس کو انسان کو ورغلا کے اس کو ہر نیکی کے کام سے روکتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے, یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے لقمہ اگر اس کا گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے لقمے سے گندگی وغیرہ جو لگ گئی ہے اس کو صاف کرے اور پھر اسے کھا لے. اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور نہ پھینکے. اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں کو چاٹ لے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت والے کھانا کس میں ہے, کس حصے میں. یعنی کہ کھانے کی جو برکت ہے وہ ہو سکتا ہے انگلیوں پہ جو کھانا لگا ہے اس میں ہے, یا ہو سکتا ہے جو ہماری جو پلیٹ میں ہم چھوڑ رہے ہیں یا جو نوالے میں ہم چھوڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس میں ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 5432 اس کا نمبر تھا. تو اس سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایکسپلینیشن کہ جب جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تو شیطان جو تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے. اور ہم نے تو پڑھا ہے کہ یہ تو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے, رمضان میں سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انسان برے کام کرتا ہے. دراصل دیکھیں کہ اصل میں کیا ہے کہ ایک جو ہے نا ہر انسان کے ساتھ ایک ابلیس پیدا ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں. تو وہ جو ہے شیطان وہ دراصل وہ ہر انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے, تب بھی رمضان میں بھی موجود رہتا ہے. اسی لیے انسانوں کی جو برائی کی عادت ہوتی ہے وہ نہیں چھٹتی ہے. روزوں کی حالت میں بھی انسان کیا ہوتے ہیں, گناہ میں ملوث رہتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو برکت کے کھانے کی جو بات کہی گئی ہے نا, تو کون سا حصہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ہو سکتا ہے برکت والا یا انرجی والا, تو اسی لیے انہوں نے انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم انگلیاں فنگرز اپنے چاٹ کے کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھی ہو اور اس میں انرجی ہو, ہمارے لیے کیا معلوم اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے طاقت کی چیز رکھی, اور ہم وہی جا کے واش بیسن میں ہاتھ دھو لیتے ہیں نا, اور اپنی پلیٹوں میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کھانے میں ہمیں اپنی پلیٹیں بہت صفائی سے صاف کر کے کھانی چاہیے, اور انگلیوں کو بھی بالکل صاف کر کے ہمیں کھانا چاہیے. کوئی بھی کھانے کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ پارٹ ہے وہ ضائع ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں کیسے صاف کریں, کیسے پلیٹیں صاف کریں. تو ہاں آج تو ہمارا زمانہ بہت ماڈرن کا ہو گیا ہے, ہم تو ماڈرن کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں بہت لوگ کیسے کہیں گے جاہل ہے, یہ کیا ان الٹریٹ ہے, یہ تو ان ایجوکیٹڈ ہے, یہ تو اتنا زیادہ پلیٹ صاف کر رہی ہیں. آج تو وہ جو زمانہ چل رہا ہے وہ تو جو اسپون اور کاٹی کا چل رہا ہے نا, فوک کا چل رہا ہے.
लोग स्पून और फोर्क से खाना पसंद करते हैं। अब तो न जाने कौन-कौन सी स्टिक्स, चाइनीज़ स्टिक्स आज मौजूद हो गई है ना, और आप देखिए कि उसके ज़रिए से फिर उसके चलते इंसान प्लेट में कितना सारा खाना छोड़ देता है। तभी तो आप देखिए आज इतनी बीमारियाँ फैल चुकी हैं ना। ये अल्लाह ने जिस खाने में हमारे लिए शिफ़ा रखी, ताकत रखी, एनर्जी रखी, जो फ़ायदा रखा, आज हम सब क्या करते हैं, वही खाने को प्लेट में छोड़ के उठ के रेस्टोरेंट से या घर से उठ के चल देते हैं और खाने की प्लेट की सफाई नहीं करते हैं। इसीलिए सारे के सारे आज इंसान बीमार हैं। तो किया जाए? तो प्लेटों को अपनी बहुत सफाई से खाएँ, साफ करके खाएँ, इतनी साफ करके खाएँ कि आपकी प्लेट जैसे लगा धो के रखी गई है, ठीक है? इतनी सफाई से अपनी प्लेट को साफ करके खाएँ, कभी भी खाने में अपनी प्लेट में कुछ भी मत छोड़ें, कुछ भी खाएँ तो क्या करें कि इतना खाएँ कि आप प्लेट साफ कर लें। यही एटिकेट्स हैं कि प्लेट में अपनी प्लेट में खाना मत छोड़ें। प्लेट पूरी साफ हो, कुछ भी बचा के ना छोड़ा जाए प्लेट में, क्योंकि फिर वो जो निवाला है, वो जो लुक़मा है, किसका हो जाता है? शैतान का हो जाता है, और फिर क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान का मकसद ही क्या है? इंसान को नाशुक्रा बनाना है कि वो नाशुक्रा हो जाए। तो अगर प्लेट हमें साफ़ करनी है तो उसका तरीका ये है कि कभी भी इंसान इतना नहीं साफ़ कर सकता, उसको मतलब जल्दी से काम करना भी चाहता है और वो सोचता है कि हमारी प्लेट भी साफ़ हो जाए। तो लास्ट में आप यूँ किया करें कि एक रोटी का टुकड़ा ले लें, उससे पूरी जब आप राइस खाते हैं, राइस खाने के बाद उसमें कुछ शोरबा या राइस लगे रह जाते हैं, आपको जल्दी से उठना भी है, तो आप एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा ले लें और उससे पूरी प्लेट अपनी साफ करके उससे अपने निवाले को वो अपना खा लें। तो इससे क्या होगी, आपकी प्लेट भी साफ हो जाएगी, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी प्लेट को सफाई से खा सकते हैं और शैतान के लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और फिर खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शैतान वही चाहता है कि आप क्या करें, शुक्रगुज़ारी ना करें। आयत 18, फरमाया, निकल जा यहाँ से ज़लील ख्वार होकर, उनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। ये किसने फरमाया? अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू यहाँ से तो निकल जा ज़लील होकर के। अल्लाह सुब्हान तआला ने इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाल दिया, और फिर हो सकता है कि जन्नत से भी निकाला, हो सकता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के आगे उसने सजदा नहीं किया था, सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक तआला ने हो सकता है जन्नत से निकाला हो सकता हो आसमानों पर वो रहता हो। लेकिन जब उसने अल्लाह से जो है इस तरीके से अल्लाह पर ब्लेम किया कि तूने मुझे गुमराह किया है, और फिर अल्लाह ताला ने जान लिया कि इसने वसवसा डाला आदम के आगे, और फिर आदम के जो है आदम को वर्गलाया, सब कुछ किया, तो इसके बाद तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया, हो सकता है उसको आसमानों से भी नीचे उतार के ज़मीन पर फेंक दिया और क़यामत तक के लिए मलून हो गया, यानी कि अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। अल्लाह तबारक तआला ने उम्र तो लंबी दे दी, लेकिन क्या किया, उसको जो है ज़लील ख्वार कर दिया, मज़ऊमन मदहूरा, यानी कि ज़लील ख्वार कर दिया गया, धुतकारा हुआ हो गया। इन तबियक मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, और जो भी तेरी जो है ना पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, जो भी तेरी पैरवी करेंगे मैं ज़रूर उन सब से और तुझसे जहन्नुम को भर दूंगा। तो शैतान के कदमों की जो भी पैरवी करने वाले होंगे और जो है शैतान की जो इत्तिबा करने वाले होंगे और खुद शैतान, उन सबको अल्लाह तबारक तआला जहन्नुम में उन सब से भर देंगे। बनी आदम में से जो भी शैतान की इत्तिबा करेंगे, उन सबको अल्लाह तबारक तआला उन सब से और शैतान को दोज़ख में भर देंगे। इब्लीस ने कसम खाकर अपनी बात बता दी थी कि मैं उन सबको हक की राह से हटाऊंगा, तो अल्लाह तबारक तआला ने भी ऐलान फरमा दिया कि तुझे और तेरे मानने वालों को दोज़ख में डाल दूंगा। इब्लीस की बात अल्लाह तबारक तआला का ऐलान लोगों के सामने है, क्लेरिफाई है, लेकिन आज देखिए फिर भी अक्सरियत शैतान की ही इत्तिबा कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, मालूम है, सब मालूम है, फिर भी क्या करते हैं, गुमराह हैं, शैतान के रस्तों की पैरवी करते हैं और रहमान का रास्ता छोड़े बैठे हैं। आयत देखें, आयत नंबर 19 है, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, फिर जहां से चाहो खाओ, और इस पेड़ के करीब ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया और उनको अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहां से जी चाहो खाओ पियो, लेकिन बस ना एक जो ये दरख्त है उसके करीब भी मत जाना। आप देखिए कि फल खाने से नहीं रोका, उसके करीब भी जाने से रोक दिया। अगर आप देखिए कि फल खाने से रोका जाता ना तो अट्रैक्शन और होता। तो जो चीज़ अल्लाह तबारक तआला ने मना की होती है, अल्लाह तबारक तआला कहते हैं उसके करीब भी मत जाना। ठीक है, तो करीब भी जाने से मना किया है। और तफसीरों में बहुत कुछ लिखा है और पता नहीं क्या क्या लोग क्या सराइयाँ करते हैं कि ये गंदुम का है और अनार का है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें कुरान और सुन्नत से जो चीज़ बात नहीं पता चलती है तो हम उसमें क्या ना करें, गुमान ना ले कि ये इस चीज़ का हो सकता है, इस चीज़ का हो सकता है, इस चीज़ का हो सकता है। तो वो
वल्लाहु आलम किस चीज़ का भी दरख्त हो सकता है, तो इसी में ही हम ना रह जाएं कि ये दरख्त किस चीज़ का है। तो ये इतना हमें गौर करना है कि अल्लाह ने मना कर दिया तो क्या करना चाहिए, हमें उन कामों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। जब अल्लाह ने आदम को रोक दिया कि इसके करीब नहीं जाना, तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको भी कुछ कामों से रोका है, और बहुत कामों से रोका है कि अल्लाह ने हम सबको भी कहा है कि ना तुम इन कामों के करीब भी ना जाना, उन गुनाहों के करीब भी मत जाना। गुनाहों से रोका नहीं है, गुनाहों के करीब भी ना जाना, फाहिशा के करीब भी ना जाना, जिना के करीब भी ना जाना, है ना। इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने हमें बहुत सी चीज़ों से रोका है। अल्लाह तबारक तआला ने इब्लीस को जन्नत से निकाला, और आसमानों से भी निकाल दिया, ज़मीन पे फेंक दिया, और मलून हुआ वो क़यामत तक के लिए। मोहलत तो दी गई, उम्र तो लंबी दी गई, लेकिन मलून हुआ। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा के लिए जन्नत की तमाम नियामतों को, फलों को हलाल बना दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दरख़्त के पास जाने से रोक दिया, और ये तंबीह कर दी, देखो ना, इसके करीब भी ना जाना, वरना तो तुम क्या हो जाओगे, ज़ालिमों में से हो जाओगे, ठीक है। एक तरफ आप देखिए कितनी बड़ी जन्नत, और फिर उसमें ढेर सारे, आप सोचिए कि जन्नत छोटी-मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी जन्नत। और फिर तमाम तरीके की उसमें नेमतें, शहद, पानी, दूध, और जो है तमाम किस्मों की उसमें नहरें, और परिंदे, और तमाम तरह की नेमतें, मशरूबात, फल, फ्रूट्स, हर तरीक़ा की अल्लाह की नेमतें। और फिर भी क्या हुआ, जिस चीज़ से रोका जाता है फिर उसी के वो करीब चला गया। कैसे गया, ले जाने वाला कौन था? ये हम देखेंगे, आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 20। तो शैतान ने दोनों को बहका दिया ताकि उनकी शर्मगाहों को, जो उनसे उन दोनों से छिपी हुई थी, उन दोनों के सामने खोल दी जाए। और इब्लीस ने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस पेड़ से रोका है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों फरिश्ते हो जाओ, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हमेशा जीते ही रह जाओ, यानी अमर हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से शैतान ने उन दोनों को वसवसा डाल दिया। तो वसवसा कैसे डाला, तो आपको बताया कि अब आप सोच रहे होंगे कि शैतान को तो निकाल दिया गया था जन्नत से, और फिर अल्लाह तबारक ताला ने आदम और हवा को जन्नत में रखा। तो शैतान जो है ना, वसवसा बहुत दूर से भी डाल सकता है। जैसे आप देखिए कि मोबाइल में आप बात करते हैं, और जो उसका नेटवर्क होता है करोड़ों अरबों दूर भी मिल जाता है, बात हो जाती है ना, एक नेटवर्क से। तो ये कोई भी टेक्निक होगी, वल्लाहु आलम। लेकिन इसी तरीके से उसने वसवसा डाला, लेकिन वो जन्नत में नहीं था, जन्नत से बाहर था। हो सकता है उस वक्त वो आसमानों में हो, या हो सकता है ज़मीन में हो, यहाँ से ही उसने वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम के अंदर। और उसने वसवसा डाल दिया, और क्या वसवसा डाला, वसवसा लहूमा, लहूमा जो अल्फाज है, तो यहाँ पे इससे मुराद आदम और हव्वा दोनों हैं। शैतान ने क्या वसवसा डाल दिया कि तुम ना ये बस दरख्त के जो फ्रूट है बस तुम खा लो, और तुम ना इसमें हमेशा हमेशा दायमी हो जाओगे, रहने वाले हो जाओगे। तो शैतान ने जब उन्हें इस हाल में देखा, तो उसको हसद की आग लग गई, कि हम तो जन्नत से निकाल दिए गए, और ये दोनों तो जन्नत में आराम से रह रहे हैं। उनके साथ चालबाजी करने की उसने सोच ली, ताकि जिन नियामतों से वो आज फायदा उठा रहे हैं, और वो जन्नती लिबास पहने हुए हैं, उनसे सब कुछ छिन जाए। तो आप देखिए, हसद, हसद क्या होती है, हसद सामने वाले की नियामतें देख कर जलना, कुड़ना, और झरसना, और फिर ये ठान लेना, ये दुआ करना, ये कोशिश करना कि जो इसको नियामतें मिली हैं वो सब छिन जाएं। तो यही क्या है, हसद है। शैतान को भी यही सूझी थी। वो जल रहा था, झुलस रहा था, कुड़ रहा था, और फिर उसको क्या हुआ था कि ये सब कुछ इन लोगों से, आदम और हवा से छिन जाए। तो चनाचे उसने अल्लाह के खिलाफ जो है ना, कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से जाने से इसलिए रोका है कि अगर तुम इसमें से कुछ खा लोगे, फल वगैरह जो खा लोगे, तो तुम क्या हो जाओगे, फरिश्ते हो जाओगे। और खाने पीने की, और भी अगर तुम इसमें से फल खा लोगे तो तुम कभी भी किसी के मोहताज नहीं रहोगे, या ये भी हो सकता है कि तुम्हें कभी भी मौत ही नहीं आएगी, और तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहते रहोगे। इस तरीके से शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला था। तो ये वसवसा डाला। आयत देखिए, आयत 21। और उसने उन दोनों के आगे कसमें खाई, और मैं ही तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ। तो ये जो है काम इतना आसान नहीं था, ये काम पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या कसम खाई, अल्लाह की कसम खा खा के कहा। तो इब्लीस ने अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए, तो कस्में क्यों खाई जाती है, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई जाती है। तो उसने अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ताला की कसम खा कर कहा कि मैं तुम दोनों का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ, और जो है अभी ये जो है ना, ये राज तभी तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि ताकि तुम जो है ना, कि तुम ये बस ये फ्रूट्स खा लो, इस पेड़ के दरख्त के फ्रूट्स खा लो। वक़ाल समा हुमा, तो क्या कसमें खाई उसने उन दोनों के से। तो इब्लीस ने खूब कसमें खाई, कसम खा खा के कहा कि तुम ना बस क्या हो जाओ, ये जो दरख्त है इसमें से बस खा लो, फल खा लो, तो तुम क्या होगे, हमेशा हमेशा दायमी, या तो तुम जन्नत में रहोगे, या तुम हो सकता है कि तुम हमेशा हमेशा, हो सकता है फरिश्ते ही बन जाओ, तो तुम कभी निकाले ना जाओ। तो ज्यादा लालच देखिए कि अंजाम क्या हुआ, हमेशा के लिए महरूमी हो गया।
तो हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इब्लीस ने जब अल्लाह की कसम खाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया ना, तो इसलिए हर मोमिन अल्लाह के नाम पर धोखा खा जाता है। जब उससे अल्लाह की कसम खा के कोई बात कही जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो धोखा खा जाता है। ठीक है, तो इसको गौर से सुन लीजिए। इब्लीस ने अल्लाह की कसम खाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नाम से धोखा खा जाता है। आयत 22। इस तरह धोखा देकर उसने उन दोनों को झुका दिया इस तरह धोखा देकर उसने उन दोनों को झुका लिया। जब उन्होंने उस पेड़ के फल को चख लिया तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गईं और वो अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। तब उनके रब ने उनको पुकारा और कहा कि क्या मैंने तुम दोनों को इस पेड़ से रोका नहीं था? तो और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात हो रही है। तो शैतान दरअसल अपनी चाल में कामयाब हो गया। शैतान ने जो धोखा दिया था ना आदम अलैहिस्सलाम को, कहा कि तुम ये फ्रूट्स खा लो इस दरख्त का, ये तो तुम दायमी रह जाओगे जन्नत में, हमेशा हमेशा रह जाओगे। तो शैतान ने दोनों को धोखा देकर जो जिस बुलंदी यानी जन्नत के बागात में थे ना, वहां से पस्ती मिला के पहुंचा दिया। जब उन्होंने उस दरख्त के जो है फल खा लिए, जब उन्होंने उस दरख्त को शैतान के धोखे में आकर खा लिया। ठीक है, जब उन्होंने उस दरख्त से फल जो है शैतान के धोखे में आकर खा लिया, तो इस नाफरमानी का अंजाम ये हुआ कि उनके सामने क्या हो गया कि उनके लिबास जो है उनके जिस्मों से अलग हो गए। ये सजा थी। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने रोका था कि इस जो है दरख्त के करीब भी मत जाना। और उन्होंने क्या किया, करीब गए ही गए कि फल भी चख लिया। रिजल्ट क्या हुआ, जन्नती लिबास उतर गया, जन्नती लिबास छिन गया। तो आदम और हव्वा ने जैसे ही फ्रूट्स चखा तो उनके लिबास जिस्मों से ऑटोमेटिकली उतर गए। अब क्या हुआ, उनकी जो शर्मगाहें थी वो जाहिर हो गई, नजर आने लगी। तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में शर्म हया रख दी है उसी वक्त से ही। तो फिर वो क्या हुआ, उनके अंदर भी शर्म हया थी। तो उन्होंने क्या किया, इतनी उनको शर्म आ रही थी, उनको इतनी हया आ रही थी, तो जन्नत के दरख्तों के जो पत्ते हैं वो लेकर अपने जिस्मों पर चिपकाने लगे। तो जन्नत के दरख्तों के पत्ते, जो यहाँ के जो पत्ते हैं, ये मत सोचिएगा यहाँ के जैसे पत्ते छोटी छोटी पत्ती, वहाँ के दरख्त के तो पत्ते तो क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। बहुत ही बड़े बड़े, जैसे हाथी के कान या इससे भी हो सकता है बड़े हों। तो ये जो पत्ते लेकर के वो अपनी पर्दापोशी करने लगे ताकि उनकी सतर ढक जाए, सतर छुप जाए। तो अल्लाह तबारक तआला ने बतौर सजा उनसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस दरख्त के करीब ना जाना? तुम्हें इनके खाने से नहीं रोका, बल्कि तुमसे तो ये कहा था कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना। और तुमने क्या किया, इसके करीब ही चले गए ना, तुमने इस फल का दरख्त खा लिया। तो शैतान तो तुम्हारा तो खुला हुआ दुश्मन है, ये तुमको बताया गया था ना, तभी तुमने क्या किया, खा लिया। तो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो उस वक्त उन्होंने अपनी गलती का अल्लाह के सामने एतराफ़ किया और अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें सिखाया कि अपनी गलती की माफ़ी के लिए दुआ करो। तो जिसने सज़ा दी फिर उसने क्या किया, दुआ भी सिखा दी। क्या दुआ, आयत देखिए, आयत नंबर 23 है। दोनों बोले, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम बेशक क्या है, हम पर रहम ना किया तो हम तो बिल्कुल खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर 5 खूबियाँ पाई जाती हैं। पहला क्या था उनकी खूबी, उन्होंने गुनाह का इकरार किया। दूसरा, उस पर वो नादिम हुए और शर्मिंदा हुए गुनाह पर। और फिर तीसरा ये था कि अपने नफ्स को मलामत भी किया। चौथा ये था कि उन्होंने फौरन तौबा कर ली। पांचवा ये था कि अल्लाह की रहमत से वो नाउम्मीद नहीं हुए। नाउम्मीदी दरअसल क्या है, कुफ्र है। तो गुनाह करके इंसान करा फिर अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। दरअसल आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम से कितना बड़ा गुनाह हुआ था ना। हमारा ईमान तो गैब पर है, आदम अलैहिस्सलाम तो लाइव वहां से सब कुछ देखा था उन्होंने। अल्लाह ने उनके अपने हाथों से बनाया था, जन्नत में वो रहते थे, और इतना बड़ा गुनाह हो गया। फिर भी अल्लाह तबारक तआला से उन्होंने इस उम्मीद से माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनका गुनाह, उनका कसूर माफ फरमा दिया। तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो। और इसी तरह इब्लीस में भी 5 बुराइयों का भी जिक्र है कि पहला क्या उसका बुराई थी कि उसने गुनाह का एतराफ नहीं किया, अपने गुनाह का एतराफ नहीं किया। दूसरा ये था कि वो उस पर नादिम नहीं हुआ, अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हुआ। तीसरा ये था कि उसने अपने नफ्स की मलामत नहीं की, अपने आप को, अपने नफ्स को मलामत नहीं किया। चौथा ये था कि अपने रब पर एतराज किया और उसने तौबा नहीं की, यानी अपने अपने रब पर ब्लेम किया। अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया है, तेरी वजह से मैं गुमराह हो गया। इस तरह से उसने अपने रब पर एतराज किया था। पांचवा ये था कि अल्लाह की रहमत से वो नाउमीद हो गया था कि मैंने तो इतना बड़ा गुनाह कर लिया ना, अब अल्लाह मुझे कभी नहीं माफ करेगा। तो बात यह है कि कभी भी इंसान कैसा भी गुनाह हो जाए, कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए,
اللہ बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। माफ़ी मांगते रहें, तौबा करते रहें, कभी भी नहीं सोचे कि अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सोच था, ये जो गुमान था, वो इब्लीस के अंदर था। उसने ये सोच लिया कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। आयत 24, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त तक की ज़मीन पर ठिकाना है और ज़िंदगी का सामान है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा की तौबा कबूल कर ली, लेकिन उनसे कहा कि गुनाह करने के बाद अब जन्नत में तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। इब्लीस ने सजदा से इनकार किया और तुम दोनों ने क्या किया, दरख्त को के जो फल खाकर अल्लाह की नाफरमानी की। अब तुम्हारी जगह क्या है, ज़मीन में होगी। रहती दुनिया तक तुम और तुम्हारी औलादे इब्लीस उसकी ज़ुर्रियत के दरमियान यानी दुश्मनी चलती रहेगी। ठीक है, तुम सब लोग क्या करो, अब यहाँ से उतर जाओ। अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन साथ ही साथ कौन आ गया, लिबादिन अदू, साथ ही साथ दुश्मन भी साथ में आ गया। आप देखिए हमारे साथ दुश्मन रहता है, ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हम नहीं जानते, ये कुरान हमको बताता है। तब भी इंसान पढ़ने लिखने के बाद भी उसकी जो है आदतें और अमाल इस्लाह नहीं होती है, क्योंकि वसवसे डालने में भी वो बहुत माहिर है। कि इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अस्कार में जो दुआएं हैं पनाह मांगने की, अल्लाह से पनाह मांगता है इस बंदा, और जब अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले शैतान मरदूद से, तो फिर इस तरह से फिर वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, इब्लीस से हिफाजत होती है, उसकी शैतान से हिफाजत होती है। आयत 25 देखिए, फरमाया इसी में तुम्हें जीना है और इसी में तुम्हें मरना है और इसी में तुमको निकाला जाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने सारे के सारे आदम और हव्वा सबको वहाँ से भेज के फरमाया कि तुम सब ज़मीन में ही रहोगे। दुनिया की जो वक्ती नियामतों से फिर तुम्हें क्या होगी, तुम्हें मौत आएगी, तुम्हें फ़ायदा उठाना है। जो वक्ती नियामतें तुम्हें इनसे फ़ायदा उठाना है, फिर तुम्हें मौत भी आएगी, तुम एक वक्त तक की वहाँ रहोगे, फिर तुम्हें क्या होगा, क़यामत कायम होगी, फिर तुम जिंदा किए जाओगे, फिर तुम वहीं मरोगे, मरना जीना और फिर दोबारा उठना, ये सब क्या होगा, तुम्हारे लिए दुनिया में ही होगा और वहीं से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब के सबको जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया। आयत 26 देखिए, ऐ औलादे आदम, हमने तुम्हारे लिए पोशाक उतारा है, लिबास उतारा है, ताकि तुम्हारी शर्मगाहों को छिपाए और हिफाजत और जीनत का जरिया है वो। और परहेजगारी का लिबास तो वो सबसे अच्छा है कि अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि वो ध्यान दे, ताकि वो गौर फिक्र करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, लिबास उतारा है, व लिबास तकवा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या बनी आदम, ए बनी आदम, मैंने तुम्हारे लिए ना कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। अब आप सोचेंगे लिबास उतारा है, हम तो लिबास बना बनाया जाके मार्केट से ले आते हैं, सुपर मार्केट से ले आते हैं, मॉल से ले आते हैं। आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने ना लिबास उतारा है आसमान से। आसमान से जब बारिश होती है, बारिश के जरिए से वो चीज़ें वो पैदा होती हैं, जिसके जरिए से ये लिबास जो है हमारे सामने बन के तैयार होता है। बगैर बारिश के जरिए से ये लिबास क्या बन सकता था, नहीं पॉसिबल होता था ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, लिबास है युवारी सौआतिकुम वरीशा। तो ये लिबास दरअसल क्या है, तुम्हारे सतर छुपाने का जरिया है और तुम्हारी जीनत का भी जरिया है। तो जो यहाँ पे अल्फाज आया है सौआतिकुम, जो अल्फाज है दरअसल वो इसकी मीनिंग ये है कि जिस्म के वो हिस्से जिन्हें छुपाना जरूरी है, जैसे शर्मगाह। और रीशा जो अल्फाज है, तो रीशा कहते हैं परिंदों के परों को, रीश कहते हैं। आप देखिए कि परिंदों के जो पर होते हैं ना, तो उसके जरिए से परिंदों का जिस्म भी ढकता है और वो खूबसूरत भी लगते हैं और उनको जो जाड़ा गर्मी बरसात से वो बचाता भी है पर उनके। तो बरीशा वो लिबास है जो इंसान को हुस्न और जीनत के लिए पहनाया जाए। ठीक है, मेन चीज क्या है, सौआतिकुम, और फिर क्या है, ताकि इंसान की सतह ढक जाए और उसकी शर्मगाह ढक जाए। फिर वरीशा यानी कि खूबसूरत और जीनत वाला लिबास। वलिबास तकवा, और लिबास तकवे का, ज़ालिका खैर, ये बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वलिबास तकवा ज़ालिकल खैर, लेकिन लिबास तो जो है दरअसल क्या है, तकवे का, वो बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो बात हो रही थी लिबास सवातिकुम की, वरीशा की, तो ये तकवे का लिबास कौन है। तो तकवे का लिबास दरअसल क्या है, वो तकवे का लिबास क्या है, इससे मुराद ये है कि लिबास पर्दा पोशी, यानी जो इंसान का जो सतर है वो पूरा कवर किया हो, ऐसा लिबास इंसान पहने जो पूरी तरह उसका सतर ढपे, सतर को कवर कर ले, ऐसा पतला और ऐसा शिफाफ यानी कि बारीक ना हो, जिसको पहनने के बावजूद इंसान का जो है शेप दिखे, इंसान का जिस्म दिखे, उसके जिस्म के हिस्से दिखे, वो जाहिर जाहिर हो जाए, सतर खुल जाए, सतर जाहिर हो जाए, सब कुछ नजर आता रहे। तो ऐसा लिबास मुराद नहीं है। ऐसा लिबास मुराद है जिसको पहनने से इंसान का पूरा सतर ढक जाए और सतर के अंदर की चीजें बाहर ना दिखे और इतना टाइट भी ना हो कि जो इंसान के जिस्म का शेप भी दिखे।
اور دوسرا یہ ہے کہ لباس کیا ہے، تکبرانہ فاخرانہ بھی نہ ہو، جس کو پہن کے انسان فخر کرے، تکبر کرے، اور انسان اپنی اس کو پہن کر کے تکبر میں مبتلا ہو اور دوسرے کو کم درجہ سمجھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ مرد اور عورتوں کا لباس پہن کر کے اور عورت بننے کی کوشش کرے، مرد عورتوں کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش کرے، یا عورت مردوں کا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش کرے، اس طریقے کا بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے نا ان کی اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ اسی کے لیے صحیح ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، اور پانچواں یہ ہے کہ اپنا لباس ترک کر کے کسی غیر مسلم قوم کی نقل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ تقوی کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ مشابہت کرنے والوں کو اور عورت کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ مشابہت یعنی کہ بالکل جیسے کوئی عورت ہے مردوں کی جیسا لباس پہن لے، جیسے کہ شرٹ پینٹ پہن لے، جینس پہن لے، یا کوئی مرد ہے ایسا جو ہے عورتوں والا جو ہے اس طریقے کا جو لباس پہن لے، شلوار جمپر پہن لے یا ساڑی پہن لے اس طریقے سے، تو یہ مشابہت یعنی ملتے جلتے کپڑے پہن لے، تو ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ آج ہمارے کلچر میں کیا ہے، ہر عورت آج کل جینس ٹاپ شرٹ اسکرٹس پہنتی ہے، کوئی بھی خیال نہیں، تو اکثریت کو شیطان نے گمراہی کر دیا ہے، خاص کر کے لباس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے فطرت میں شرم اور حیا، چاہے آپ دیکھیں کوئی بھی ریلیجس کا ہو، اس کے اگر لباس اتارے جائیں تو وہ کیسا پریشان ہوتا ہے، کیسا بلبلا اٹھتا ہے نا۔ چاہے آپ شارٹ سے شارٹ وغیرہ وہ پہن لے، لیکن سطر تو وہ ضرور چھپاتا ہے، سطر چھپاتا ضرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور یہ تو بس شیطان پیچھے لگا ہے کہ انسان کا خاص کر کے عورتوں کا جو لباس ہے دن پر کیا ہو گیا، دن پر دن کم کرتا چلا گیا، عورت کو ایک نمائش کی چیز بنا دیا گیا، عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھانکنے چھپانے اور جو ہے ایک ایسا پرس تھا، ایک ایسی موتی تھی جو سیپ کے اندر رکھی ہو جس کے اندر ڈسٹ نہ جائے نا، تو کتنا خوبصورت، کتنا چمکیلا، کتنا برقرار رہتا ہے، ایک ایسا ہیرا ہے جو جس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے۔ بلکہ آج تو جو خواتین ہیں ان کو ایسا ماڈل بنا دیا گیا کہ وہ بھرے بازار میں لا کے وہ جو ڈائمنڈ ہے وہ رکھ دیا گیا، ایسا دھول کھاتا ہے، اس کو پیروں تلک کچلا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، وہ جو پرس ہے، وہ جو 7 تہوں میں پرس رکھی تھی وہ لا کے سڑکوں پہ ایسے رکھ دی گئی ہے نا، بازاروں میں، دکانوں پہ، شاپس میں، تو وہ کیسا، وہ بالکل دھول کھایا ہوا، اپنا کلر کھوتا ہوا، اپنی زینت کھوتا ہوا، اپنی شان کھوتا ہوا، اپنی حیا کھوتا ہوا، ایسا پرس بن گیا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج عورتوں کو کوئی عورتوں کے بغیر کوئی پروڈکٹ نہیں بکتا ہے، کوئی عورتوں کے بغیر کوئی بھی ایسا ایڈورٹائز نہیں جو عورتوں کے بغیر ہو، کوئی بھی ایسی نیوز نہیں جو عورتوں کے بغیر ہو، اور خاص کر کے ٹائٹ اور کم کپڑے والی عورتوں کو زیادہ اپارچونیٹیز دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، عورتوں کو ایک شو پیس بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرما ہی دیا تھا یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان نے سب سے پہلا حملہ کیا تھا آدم اور حوا پر، کہ ان کے لباس اتروا دیے تھے، قسم کھائی تھی، دشمن تھا، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا آپ کا لباس اتروا دے گا۔ کیا کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب کیا رہے، کور اپ رہیں، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، دارالانتہا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم سے ہماری جسموں کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے ساتر لباس کیوں نہیں پہنے، تم نے جو قرآن سنت کے اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا تھا ویسے تم نے لباس کیوں نہیں پہنے، تم نے کیوں ٹائٹ جینس پہنی، تم نے کیوں ٹائٹ جو اپنے شارٹس پہنے، تم نے اپنے کیوں جسم کے حصے، تم نے اپنی ٹانگیں، تم نے اپنی لیگس، تم نے اپنی لیگس کی خوبصورتی تم نے کیوں دکھائی؟ یہ جسم تو تمہارا نہیں تھا، یہ جسم تو مٹی میں مل جانے والا تھا، یہ تم نے کیسی زندگی گزار کے آئے، چلو سزا بھگتو۔ تو ہر انسان کو جو اپنی کمائی اس نے کی سب کو جزا اور سزا ملی جائے گی۔ تو وقت وہاں پہ کیا ہوگا، حسرت کا ہوگا، افسوس کا ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سمے ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بدل لے، اپنے آپ کو چینج کر لے، اپنے دشمن کو پہچان لے، جس نے آدم علیہ السلام یعنی ہم سب کے ماں باپ ہیں، سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں آدم اور حوا، ہمارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا اس نے، آج ہم سب کا بھی لباس اکثریت کا اتروا دیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح سے لباس پہنتے ہیں، خواتین صحیح سے لباس پہنتی ہیں، اکثریت کی محفلوں میں آپ دیکھیں کہ ساڑی پہنتے ہیں، کمر دکھتی ہے، گلا دکھتا ہے، نیک دکھتی ہے، بازو دکھتی ہے، سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، ساڑی بھی کیا ہوتی ہے، سب کچھ اوپن ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین میں کہیں کا ساڑی کا تصور ہی نہیں ہے، لباس ایسا ہو تو تقوی کا لباس ہو، تقوی کا لباس پہننے کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کی جو سامنے کے جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہ ظاہر ہو، وہ بھی چھپے رہیں، وہ بھی ڈھکے رہے، کور اپ رہیں۔ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ، کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ سب لوگ تو اگر ایک سانس کی جو ڈور ٹوٹتی ہے تو پھر جا کے سب لوگ ایسا گھنیاتے ہیں، ایسا پیچھا چھڑاتے ہیں کہ کوئی چھونا نہیں پسند کرتا ہے، نہیں کہتے آپ چھوئیے، نہیں آپ چھوئیے، نہیں آپ پانی ڈال دیے، نہیں آپ نہلا دیجیے، ہم سے تو نہیں ہو پائے گا۔ انسانوں سے ایسے بس جیسے سانس ٹوٹتی ہے نا تو لوگ ڈر کے بھاگتے ہیں اپنے گھر والوں سے ہی، چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے جٹھانی ہو، چاہے دیورانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو
लोग पीछा छुड़ाते हैं कि बस जल्दी से ये जाए, जल्दी से इनको बस इनके घर से बस जल्दी से इनका कफनाना हो, दफनाना हो, बस जल्दी से जाएं, बस हमारे घर का जो है। फिर उसके बाद देखिए कि कैसे घर की लोग सफाइयाँ करते हैं, पटरा धोते हैं, आंगन धोते हैं, बाल्टी धोते हैं, तसला धोते हैं, कैंची धोते हैं। अक्सर तो कैंची वगैरह तो इस्तेमाल करने को देते ही नहीं, वो फेंक देते उठा के। वही बेटी इतनी प्यारी अजीज थी और अभी वही बेटी खत्म हो गई, तो वो उसके कपड़े उतारने के लिए जो कैंची की जरूरत होती है, वो कैंची भी कोई देना पसंद नहीं करता, उठा के फेंक देते हैं, कहते नहीं कैंची नहीं चाहिए, ले जाइए फेंक दीजिए उठा के। सब कुछ फेंक दिया जाता है। एक सांस की डोर टूटी, फिर वही सारे रिश्ते खत्म। कौन सा रिश्ता बाकी रहेगा ना, बंदे का और अल्लाह का। अल्लाह और बंदे का रिश्ता ही बाकी रहेगा। तो अभी भी समय है, संभल जाए, सुधर जाए, अपनी इस्लाह कर लें कि अल्लाह से बढ़कर आपसे कोई मोहब्बत नहीं करने वाला है। अल्लाह ने तो हर चीज़ खोल खोल कर वाज़े बयान कर दी, बता दी, समझा दी, हर आयत को बिल्कुल वाज़े बता दिया। क्यों नहीं हम लोग अपनी इस्लाह करते हैं? क्यों नहीं हम संभल के रहते हैं? हम क्यों नहीं अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को बचा बचा के चलते हैं? अगर अभी अभी आज ही आखिरी दिन हुआ तो अगर आज शामी हमारी ना हुई तो फिर हमारे साथ क्या जाने वाला है ना? क्या हम अपने रब को जवाब देंगे, अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी, हमारी मर्ज़ी, हमारा जिस्म, हमारी मर्ज़ी, ये हम जाके उनको नारे लगा के बताएंगे कि हम ना अल्लाह हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, हमने ऐसे कहा था, हमने जो है इनकलाब किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अल्लाह ने इसलिए तो दुनिया नहीं बनाई थी। अल्लाह ताला ने तो इसलिए दुनिया बनाई थी ताकि तुमको आजमाया जाए, तुम्हारी आजमाइश हो, और हर चीज़ खोल के वाज़े बता दिया गया था। अब ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के जो नारे लगाने वाली औरतें हैं, उनका अंजाम देख लीजिएगा क्या होने वाला आखिरत में। चलिए आयत देखिए। आयत नंबर है 27। ए आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें बहकावे में ना डाल दे। जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उनके कपड़े उनके उनके ऊपर से उतरवा दिए, उनके कपड़े उन पर से उतरवा दिए, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। वो और उनका गिरोह तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने तो शैतान को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बता दिया गया दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, ए बनी आदम, हम सब से खिताब है, आप सब से खिताब है कि तुम शैतान के बहकावे में मत आना, जिसने तुम्हारे माँ बाप, हमारे माँ बाप कौन है, आदम और हव्वा, वही सारे इंसानों के माँ बाप हैं। उसने क्या किया था, उसने हमारे माँ बाप का जो है ना जन्नत से निकलवा दिया था, कपड़े उतरवा दिए थे। आप अगर तसव्वुर करें, अगर आपके अपने जो रियल माँ बाप है उनके कोई कपड़े अगर उतार दे भरे बाजार में, बड़े से बाग में, या बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या दिल चाहेगा कि एक छुरा या एक गोली हो या एक बंदूक हो जिसने कपड़े उतारे हो तो उसको हम खत्म ही कर दे, शूट आउट करके खत्म। दिल नहीं चाहेगा ये। तो वो जो दुश्मन है उसको तो हम सोचेंगे छोड़े ना किसी कीमत पर। तो हम कैसे बेशरम लोग हो गए हैं आज कि उसी दुश्मन को अपना दोस्त बनाए बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता ही दिया कि उसने तो तुम्हारे माँ बाप के कपड़े तक ही उतरवा दिए, तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उनको जन्नत से निकलवा के दुनिया में उतरवा दिया। वो तो तुम्हारा, और तुम सबको ऐसी तुम्हारे माँ बाप की जो शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुलवा दी, वो बेचारे परेशान हो गए, शर्मा गए, और हया का उनको जो है इतना ज्यादा निदामत हुई, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कौन करने वाला था, किसने किया ये सब ना, इबलीस ने। और साथ ही साथ ना वो यहाँ तक कि शांत नहीं बैठा, यहाँ तक कि वो तुमको भी ऐसी जगहों से देखता है, वो खुद भी देखता है और उसकी पूरा कबीला देखता है। इन्नहु यराकुम हुवा कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक शैतान और उसका पूरा लश्कर तुमको देखता है जहां से तुम नहीं देख सकते उसको। यानी कि जो शैतीन है और उनका पूरा लश्कर है, हर इंसान को भी तकता है, चाहे वो वॉशरूम में जाए, चाहे वो अपना जो ड्रेस चेंज करने जाए, चाहे वो बाथरूम में जाए, टॉयलेट में जाए, कहीं भी जाए, वो और उनका पूरा लश्कर आपको देख रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपना लिबास उतारे, जब भी आप वॉशरूम में जाएं, तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी पढ़ के दुआ जाए वॉशरूम में जाने की दुआ। और अपने जब भी कभी आप चेंज करें, अपने लिबास को चेंज कर रहे हैं, तो ये दुआ पढ़ लिया करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दुआएं पढ़ के अपने लिबास को उतारें, वरना क्या होगा, ये और पूरा लश्कर आपको देखता है। और हो सकता है कि जब इंसान इतना पढ़ता लिखता भी नहीं, अपनी सिक्योरिटी भी नहीं करता है, तो उन्हीं की शर्मगाहों के साथ ये लोग खेलते भी हैं, यहाँ तक कि ये बात आती है। तो फिर इंसान को ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी चीज़ों की ऐसी गंदी बीमारियां भी हो जाती हैं इसी वजह से, जब इंसान इन सब चीज़ों का पाबंद नहीं होता है। क्योंकि ना ये और इनकी पूरा कबीला हर इंसान को देखता है। आप सोचे देखने के बाद क्या होता है। थोड़ा तसव्वुर करें कि कब कोई आपका दुश्मन और उसका कबीला आपको देख रहा है तो फिर क्या होगा, हंसी ठहाके मजाक है ना। और मजाक किस तरीके से किस लहजे पे जा सकता है आप सोच सकते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने खबर दी है ना, इबलीस और उसकी फौज तुम्हें देख रही है ना, और तुम उसको नहीं देख पाते, तुम नहीं जानते कि यहाँ पे कौन है, कितने हैं कितने नहीं है ना। लेकिन वो तो तुमको तुम्हारे पूरे हर चीज को तुम्हारे देख रहा होता है।
तो तुम्हें क्या करना है? इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जब लिबास इंसान उतारता है तो यही कहा कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने लिबासों को उतारो, बिस्मिल्लाह पढ़ के लिबासों को अपने पहनो। उतारते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। आयत 28, और जब कोई बेहयाई का काम करे तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमको इसका हुक्म दे दिया है। कह दीजिए अल्लाह कभी भी बेहयाई की बातों का हुक्म नहीं देता है। भला तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो, क्यों कहते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है। तो दरअसल यहाँ पर एक मुशरिकीन मक्का का एक अफ़ाल के बारे में जिक्र है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो दरअसल क्या कहते थे। अभी तक तो यहाँ तक कि 27 तक की जो है उसकी बात हो रही थी, इब्लीस और आदम के वाक़े की। अब यहाँ से दरअसल मुशरिकीन मक्का, आप देखिए कि इब्लीस ने क्या किया था, लिबास उतरवा दिया और इंसान को बेहयाई की तरफ ले आया। अब वो जो है मुशरिकीन मक्का वो इसी से रिलेटेड काम भी करते थे। इस्लाम से कब्ल ज़माने जahiliyyat में बैतुल्लाह का जब जो है तवाफ लोग करते थे तो वो क्या करते थे, बगैर लिबास के, पूरा लिबास उतार के वो लोग तवाफ करते थे। मक्का का तवाफ करते थे बगैर लिबास के। और इस हालत को वो इख्तियार करके तवाफ करते थे, यानी कि पूरा लिबास उतार करके वो तवाफ करते थे खाने काबा का। और जो उस वक्त क्या था, बहुत ज़्यादा वो कहते थे कि हम इस कंडीशन में तवाफ करेंगे जैसे हम अपनी माँ के पेट से जने गए हैं। जब माँ के पेट से इंसान जनता है ना तो उसके ऊपर कोई भी लिबास नहीं होता है ना, पूरा एकदम ऐसे ही बगैर लिबास का, एक रुमाल तक की नहीं बॉडी पे। और कुछ कहते हैं कि वो इसकी जो तावील है इसलिए करते थे कि हमने जो लिबास पहना है, यानी कि वो लिबास इसलिए उतार देते थे, वो कहते थे कि लिबास हमने इसलिए उतारा है कि इसमें ना हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, लिबास को पहन के हमने अल्लाह की नाफरमानी की, गुनाह के काम किए, इसलिए इस लिबास में तवाफ हम करना मुनासिब नहीं समझते हैं। चुनाचे वो लिबास उतार कर तवाफ करते और औरतों को भी क्या करते, और औरतें भी बगैर लिबास के तवाफ करती थी, यहाँ तक कि औरतें भी जो थी बगैर लिबास के तवाफ करती थी। तो बस वो कुछ जो अपनी शर्मगाहें जो औरतें छुपाने के लिए कोई कपड़ा रख लेता या चमड़े का टुकड़ा रख लेती थी, इस तरीके से सिर्फ शर्मगाहों पर जो औरतें थी वो क्या करती थी, कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती थी, बाकी पूरी ऐसी तरीके से वो जो तवाफ करती थी। अपने, और दूसरी बात दरअसल क्या है, अपने इस शर्मनाक जो काम को वो 2 दलीलें पेश करते थे। इतना बुरा काम करते थे अल्लाह के घर में। आप देखिए कि इब्लीस ने क्या किया, कपड़े उतरवाए, औलादे आदम ने क्या किया, कपड़े उतार दिए। और कपड़े उतारने के बाद क्या दलीलें पेश की कि हमने जो ये काम किया है ना दरअसल इसलिए किया क्योंकि हम अपने बाप दादाओं को इसी तरीके पे पाते हैं। नेकी मतलब काम करके कह रहे हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं, वो दरअसल काम क्या है, बेगैरती का, फाहशा का, बगैर कपड़ों के लिबास के काम कर रहे हैं, अल्लाह की नेक इबादत का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी इबादत हमने अपने बाप दादा को करते हुए पाई है। दूसरी दलील ये कहते थे कि अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने तो इस तरह की बातों की तो तरदीद फरमाई है, रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि अल्लाह तबारक ताला फाहिशा को पसंद ही नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला ने तो हुक्म दिया कि तुम लोग अपने जो सतर को ढाको, सातिर कपड़े पहनो, अपने लिबास को ढाको, लिबास पहनो, लिबास ओढ़ लो, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है, लिबास पहनो, है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला भला क्यों ऐसा हुक्म देते। तो होते हैं कुछ लोग अल्लाह के जिम्मे जो बात लगाते हैं, तहमत लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ भी नहीं कहा होता है। तो इसी तरह के ये लोग थे इसी तरह से। तो अगर अल्लाह ताला वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह ताला को हमारे ये अमाल पसंद ना होते तो हमारे दिलों को इनसे उनकी जो चाहत है वो निकाल देता। तो मुशरिकीन की ये दोनों दलील क्या थी, दरअसल सही नहीं थी, इसलिए क्योंकि पहली दलील क्या है, जाहिलों की पैरवी है, और दूसरी दलील अल्लाह ताला पर इल्जाम है। जिस तरह से जो है इब्लीस ने प्लेन किया था कि उसने कहा था ना, फबी में अगवैतनी, कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, इसी तरह से इन लोगों की ये दलील थी कि अल्लाह ताला कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम क्या होते, हम सही रास्ते पे होते, हम जाहिलों की जैसी पैरवी नहीं करते। खुद अल्लाह पर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, बुरे काम किए, बुरा काम करने के बाद क्या किया, अल्लाह पर ही इल्ज़ाम लगा दिया, फाहिशा बेहयाई। तो आप देखें कि शैतान ने कोशिशें की और अपने मुर्गे तलाशे, बकरे तलाशे और उनका शिकार किया। ऐसे ही जो भी कोई ताहम परस्ती करता है, यानी कि आबा व अजदाद के दीन की पैरवी करता है, तो फिर वो क्या होता है, गुमराह हो जाता है, गुमराह करने वाले लोगों की पैरवी करने लगता है। कुरान और सुन्नत ऐसी चीज़ है, ऐसी रोशनी है जो कभी भी इंसान को गुमराह होने नहीं देती है, अंधेरों से निकालकर उजाले की तरफ ले आती है। आयत देखिए, आयत नंबर 29 है। कह दीजिए कि मेरे रब ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है, और ये कि इबादत के हर मौके पर अपना रुख ठीक रखो और सिर्फ उसी के बंदे और फरमाबरदारी बनकर उसे पुकारो, जैसे उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है और वैसे ही तुम फिर उसी की तरफ पैदा किए जाओगे, यानी कि क़यामत के दिन सब उठा के खड़े कर दिए जाएंगे। तो क़िस्त का जो मतलब है वो तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, अंबिया कराम की जो पैरवी है दरअसल, और शरीयत की पाबंदी दरअसल इस बात का हुक्म देता है कि इंसान जहाँ भी कहीं हो वो क्या करे, तौहीद पर हो, और वो जो है सब
اور اس کا رخ کیا ہے؟ جو کہیں بھی ہو آدمی اپنا جو نماز کا جو رخ ہے وہ کیا کر لے؟ اللہ کی رضا کی طرف کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آدمی جب اور جہاں بھی نماز پڑھے اس کی جو رضا کے لیے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اور اس کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ عبادت اور دعا کی تمام صورتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے خالص کر لے، کسی میں بھی ریاکاری یا دکھاوا یا اخلاص میں ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ تو امر ربی بالقسط سے جو مراد ہے یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے۔ آیت 30 دیکھیں، ایک گروہ کو اس نے راہ دکھائی لیکن دوسرا گروہ ایسا ہے جس کے اوپر گمراہی چسپا کر دی گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ فریقاً ہدن و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور دوسری جماعت پر گمراہی آئی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے بجائے کیا کیا؟ کس کی اتباع کی؟ اللہ کا راستہ چھوڑ کر جب کوئی اور کسی کی اتباع کرتا ہے تو وہ سارے راستے کس کے ہوتے ہیں؟ ابلیس کے۔ ابلیس کی اتباع کی، ابلیس کو اپنا مددگار بنا لیا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ بدگمانی میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔